Bismillahirrahmanirrahim. So today we are going to discuss about Ohm's law. Okay, Ohm is the name of the scientist who gave the law. Now this law talks about two things. Two quantity it relates. Okay, the two quantities are current flowing and the potential difference. Now what is potential difference? We got to know in the last class, right? Whenever there is potential difference between two ends of the conductor, there will be charge flowing, means current flowing. So as the current will flow, the potential difference will decrease, and when the there is no potential difference, the potential becomes equal, that means no difference is there. That time the current flow will stop. This is what we know about potential difference, right? So potential difference is the reason for which the current actually starts flowing, right? Attendance. Okay, so as I was saying, due to the potential difference, current flow starts. So that means whenever there is potential difference, there will be current flow. So what are the relationship between these two? Are they directly proportional? Are they equal to each other, or they are inversely proportional? What is the relationship between them? Through Ohm's law, we get to know. Ohm's law says that the current passing through a conductor at a particular temperature. Here, I'd like to specially mark this point. At a particular temperature. In the law, if anybody forgets to write this part at a particular temperature, he or she will not be awarded any kind of mark for writing this law. Okay. So please remember, at a particular temperature, you have to mention. Why you have to mention? Because when you change the temperature, things change, right? Okay, because whenever you change the temperature, resistance change. What is resistance? Inshallah, we will get to know after some time. Okay, so you must remember that at a particular temperature, the temperature has to remain fixed. When you are doing the experiment, when you are checking out the relationship between the current flowing and the potential difference, whenever you are checking out the relationship between them, the temperature must remain fixed. Then only you will be able to detect the actual nature of change. If the temperature keeps changing, you cannot actually detect the nature. Okay, so that is why the temperature has to remain constant. So the current passing is directly proportional. Okay, directly proportional to the potential difference of the two ends of the conductor. So the explanation goes like this: if the current flowing is I, here I have written C, fixed temperature. Very important point. So if the current flowing is I and the potential difference is V, they are directly proportional to each other. That means I is proportional to V. Okay. Now from here, the question might be asked that if the potential difference is doubled, what will be the change in current flowing? Can anybody tell me what will be the change in current flowing? The current flow will become 4. 4. No, sir, double hobe na? Double. Directly proportional means same kind of change. That means if potential difference is doubled, the current flowing also be doubled. If the potential difference becomes 1/3, current flowing will also become 1/3. Same kind of change. Directly proportional. এখানে আর মানে অন্য কোনো কিছু নাই যে directly proportional to the square. No. এটা directly proportional. তার মানে হচ্ছে একটাতে যে চেঞ্জ হবে আরেকটাতে ঠিক same kind of change হবে. Is it clear? MCQ তে এটা আসতে পারে. If the current flowing is double, to get a double current flowing, মানে কারেন্টটাকে ডাবল করতে হলে পোটেনশিয়াল ডিফারেন্সটাকে কি করতে হবে? পোটেনশিয়াল ডিফারেন্সটাকে ডাবল করতে হবে। অথবা এরকম জিজ্ঞেস করতে পারে, পোটেনশিয়াল ডিফারেন্সকে যদি তুমি অর্ধেক করে ফেলো, হাফ করে ফেলো, তাহলে কারেন্ট ফ্লোয়িং কি হবে? কারেন্ট ফ্লোয়িংও হাফ হয়ে যাবে। সো এই জিনিসগুলো একটু মাথায় রাখবে, ওকে? এগুলো আমরা এমসিকিউ তে দেই, কিন্তু তোমরা মনে করো কঠিন কঠিন কিছু দিয়ে ফেলছি। Okay. Now, whenever there is some proportional relationship, we know that in order to replace the proportional sign by an equal sign, we have to introduce a constant, right? So we are going to introduce a constant. What is the name of the constant? We will get to know. Okay. So from Ohm's law, we got to know that potential difference and current, they are proportional to each other. Now, if I want to put an equal sign here,
I must introduce a constant here. Let us say the constant is R. Okay, this R is actually the resistance. রেজিস্ট্যান্স মানে হচ্ছে, যেটা বাংলায় আমরা যদি বুঝতে চাই এটাকে বলবো আমরা বাধা। ঠিক আছে, মানে তুমি কোথাও এক জায়গা থেকে এক জায়গায় যেতে যাচ্ছ, মাঝখানে যে বাধাটা তোমাকে ফেস করতে হয়, যেটা তোমাকে চাই না যাইতে দিতে, সেই জিনিসটা হচ্ছে রেজিস্ট্যান্স। ওকে, আমরা বলি না আমি ওকে রেজিস্ট করার ট্রাই করছি কিন্তু তারপর পারিনি। রেজিস্ট করার ট্রাই করছো মানে কি, তুমি ওকে থামাইতে ট্রাই করছো। সো রেজিস্ট্যান্স মানে হচ্ছে যেটা বাধা দিবে বা কোনো কিছুকে থামাইতে চাইবে। কোনটাকে এটা থামাইতে চায়? এটা কারেন্ট ফ্লোয়িংটাকে থামাইতে চায়। ওকে, বুঝতে পারতেছো? আচ্ছা, তো এখান থেকে আমাদেরকে মনে করে যে ইকুয়েশনটা মূলত এভাবে লেখে v ইকুয়াল টু আই আর। ওকে, তো এখানে মনে করো দুইটা তোমার দেয়া থাকবে আর একটা তোমাকে বের করতে বলবে। তো এটার জন্য ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ইকুয়েশন আসলে বানানো যায়। যেমন ভি এর জন্য আমরা লিখলাম আই আর। আই ইকুয়াল টু যদি আমরা বানাইতে চাই আই ইকুয়াল টু, তাহলে আর টা এদিকে নিচে চলে আসবে, ইট উইল বিকাম ভি বাই আর। আবার যদি আর ইকুয়াল টু তুমি ইকুয়েশন বানাতে চাও, আইটাকে নিচে পাঠিয়ে দিবা, তাহলে এটা হয়ে যাবে ভি ডিভাইডেড বাই আই। তো এই জিনিসটা ডিরেক্টলি মনে রাখার কি উপায়? এটা একটা উপায় আমি দেখলাম, এটা তোমাদের বইতে আছে, হ্যাঁ তোমাদের বইতেও আছে আই গেস। যাই হোক, এটা এরকম একটা ট্রায়াঙ্গেল শেপ দিয়ে মনে রাখবে। যেমন মনে করো তুমি ভি বের করতে চাও, ভি বের করতে হবে না, ভি কে ঢেকে রাখো, তাইলে কি আই ইন্টু আর, আই আর, আই আর আর মাল্টিপ্লাই করলে তুমি কি পাবা? ভি পাবা। দেখো ভি ইকুয়াল টু আই আর। এবার মনে করো তোমাকে আই বের করতে হবে, তাইলে কি হাইড করে রাখবা? আই। তাইলে রিলেশনশিপটা কি? ভি ডিভাইডেড বাই আর, কারণ মাঝখানে লাইন আছে না, ডিভাইডেড বাই, পাশাপাশি থাকলে ইনটু, কিন্তু এটা একটা উপরে একটা নিচে, সো ডিভাইডেড বাই আই ইজ ইকুয়াল টু ভি বাই আর। আই ইজ ইকুয়াল টু ভি বাই আর। এখন আর একটা যদি আমরা বের করতে চাই, তাহলে আর কে ঢেকে ফেলবো, তাইলে কি হচ্ছে এটা? ভি ডিভাইডেড বাই আই, আর ইজ ইকুয়াল টু ভি ডিভাইডেড বাই আই। সো যদি এভাবে মনে রাখতে পারো মনে রাখো, অসুবিধা নেই। ওকে, তো একটা ম্যাথমেটিক্যাল এক্সাম্পল আমরা সলভ করি। কোশ্চেনটা আমি রিডিং করব, তোমরা একটু মনোযোগ দিয়ে শুনবা। কোশ্চেনটা বোর্ডে লিখে আমি ক্লাসের টাইম নষ্ট করতে যাচ্ছি। তো কোশ্চেনটা যেটা বলতেছে, আ কারেন্ট অফ 4 অ্যাম্পিয়ার ইজ ফ্লোয়িং। তো আমরা কোশ্চেন করতে করতে ইনফরমেশন গুলো লিস্ট আপ করে ফেলি, এটা হচ্ছে একটা ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম। তো যেটা বলতেছিলাম, কারেন্ট ফ্লোয়িং দেয়া আছে তাই না, তার মানে I is equal to 4 ampere, it is given. দেন বলছে কি, is flowing through the filament of the headlight of a motor car। একটা মোটর কারের কথা বলছে, ওর হেডলাইটের মধ্যে দিয়ে এতটুকু কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে। If the potential difference between the two ends of the filament is 12 volt, potential difference দেয়া আছে 12 volt, তাইলে what is the resistance of it? তোমাকে R বের করতে বলছে। তো R যদি বের করতে হয়, আমরা জানি, we know, বলো R equal to কি? V by I। তাইলে V টা কি? V হচ্ছে 12, I কত? 4, তো এটা হবে 3। এখন কোশ্চেন আসে, স্যার সবকিছুতে একটা ইউনিট আছে। যেমন আমরা যখন বাজারে চাল কিনতে যাই, আমরা বলি 5 কেজি চাল দেন, কেজি। আমরা শুধু বলি না যে 5 চাল দেন, নো, আমরা একটা ইউনিট মেনশন করি। তো রেজিস্ট্যান্স কতটুকু, এটার জন্য তুমি যদি বলো যে 3 রেজিস্ট্যান্স, নো, একটা ইউনিট লাগবে। ইউনিটটা কি? ইউনিটটা হচ্ছে ওহমস। ওহমস না মানে ওহম আর কি। তো এটা কোন সিম্বল দ্বারা এক্সপ্রেস করা হয়? ওহম। এটা একটা, ওই যে কি বলেন, গ্রিক একটা লেটারই আছে ওহম। ঠিক আছে, এটা আমি কিভাবে লিখবে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। এটা বেসিক্যালি লেখা নিয়ম হচ্ছে, এভাবে একটা নিচে দাগ দিবা, এভাবে দিবা, এভাবে দিবা, এভাবে, এভাবে। এইটা হচ্ছে ওহমের সাইন। সাইন না মানে এটা হচ্ছে ওহম লেটারটা।
স্যার লেটারটার এটা নাম। যদি না দিয়ে মার্ক কাটা যাবে? এটা যদি না দাও তাহলে মার্ক কাটবে কিনা এটা টিচারের উপর ডিপেন্ড করে। ওকে। ওকে, ওহম। এটা তাহলে কি আমরা বলবো 3 ওহম। ক্লিয়ার? আচ্ছা, এখন রেজিস্ট্যান্সের ডেফিনেশনটা যদি আমরা দেখতে যাই তাহলে ডেফিনেশনটা কিরকম হবে? রেজিস্ট্যান্সের একটা ডেফিনেশন আমি এখন বোর্ডে লিখবো, তোমার নোট নিও সাথে সাথে। ওকে, so this definition is something we have already seen the equation of, right? In the equation of resistance we saw that R is equal to V by I. So V divided by I, it is basically a ratio of what? The potential difference and the current flowing through that conductor, and must mention at constant temperature. See, if you take the reading of potential difference at a particular temperature and you take the reading of current flow at different temperature, then from the ratio you will not get the value of the resistance. At fixed temperature, at let us say at 20 degrees Celsius, you measure the potential difference. At 20 degrees Celsius itself, you have to measure the current. Then you can take the ratio of them and that will give you the resistance. If you measure the potential difference, let us say at 20 degrees Celsius, but you measured the current flowing at 25 degrees Celsius, two different temperature. So you will not get the value of resistance if you take the ratio now. Okay, so it has to be at a fixed temperature. So this is the definition of resistance, but mostly you will not be seeing or you will not be asked to define resistance. Rather, you will be asked, in for 1 mark you might be, okay, but in, oh, I forgot to write the unit symbol, those things. Okay, let me write it now. Okay, after the definition, I always show you that what is the unit. Unit is ohm. Actually, this letter, I think this letter is the capital letter of omega. I'm not sure though. Okay, it is called ohm, but what is that letter? Like through A, we represent acceleration, right? A represents acceleration, but A is a letter in the English language, and the name of the letter is A. Likewise, in the Greek language, there is a letter like this. But what is the name of that letter? Like the name of it is A. It represents acceleration. Likewise, it represents ohm, but I don't know actually what is the letter name. Okay, it might be the capital letter of omega. I'm not sure. Okay, you can check in Google. Okay, then symbol. Okay, resistance is expressed with R. Okay, and the further equation and calculation, that one I have already shown. R is equal to V by I. So fellas, so this might be, you might be asked to write the definition for 1 mark, but for 2 marks they might ask you what is the meaning of 1 ohm resistance, or what do you understand by 1 ohm resistance. Okay, 1 ohm resistance, what is the meaning of it? So from the equation of resistance we can say this. See, R is equal to E divided by I. If the potential difference is 1 volt and the current flowing is 1 ampere, then what will happen? 1 divided by 1 will be equal to 1. And as we are measuring resistance, what will be the unit? 1 ohm. 1 ohm. So from here, actually, you can give the significance of it. Just you have to write one line. What is that line? That line is if the potential difference between the two ends of the conductor is 1 volt and the current flowing through that conductor is 1 ampere. See, দুইটা কথা বলছি আমি শুধু। If the potential difference of the two ends of the conductor is 1 volt and due to this potential difference the current that is flowing is 1 ampere at a fixed temperature, at a particular temperature, then we can say the resistance of the conductor is 1 ohm. দেখো এই দুইটা যখন 1 1 হবে তখন এটা 1 ওহম হবে,
এখন এইটাকে অনেকেই মানে অনেকভাবে লিখতে চাই, যেমন মনে করো কেউ একজন বললো স্যার আমি 1/1 কেন লিখবো, আমি 2/2 লিখতে পারি না? কারণ যদি 2 ভোল্ট potential difference হয় এবং 2 ampere current flow হয়, so 2/2 that will still give you 1, so you can write that যে তাইলে 1 ohm resistance। বুঝতে পারছো? তোমরা চাইলে 3 ohm 3 ভোল্ট ওভাবে লিখতে, সরি 3 ampere 3 ভোল্ট ওভাবে লিখতে পারো, দ্যাটস আপ টু ইউ। বাট আমি বলবো কি জানো, কিপ ইট সিম্পল, কিপ ইট সিম্পল, ওকে? শুধু শুধু ক্রিটিক্যাল বানানোর দরকার নেই। সো আমি আবারও বলতেছি, মনোযোগ দিয়ে শোনো এবং সবাই এখনই লিখে ফেলো। If the potential difference between the two ends of the conductor is 1 volt, and due to this potential difference 1 ampere current is flowing through the conductor at a particular temperature, then the resistance of the conductor, ওই কন্ডাক্টরের রেজিস্ট্যান্স কত হবে? 1 ohm. Is it clear to everyone or should I explain again? স্যার একটু ধীরে ধীরে বলতে পারবেন? Is the potential difference of the two ends of the conductor is 1 volt and the current flowing through the conductor, current flowing through the conductor is 1 ampere at a fixed temperature. তিনটা কথা। And the current, হ্যাঁ, and the current পরে তোমরা কথাগুলা মুখস্থ করা ট্রাই করতেছ, আমার মনে হয় মুখস্থ করিও না, জাস্ট বুঝো যে আমি এখানে কি বলতেছি। দেখো তিনটা জিনিস মেনশন করতেছি। নাম্বার 1, the potential difference between two ends of the conductor। এই কথাটার মানে কি? এই যে আমাদের কাছে একটা কন্ডাক্টর আছে, এটার মধ্যে দিয়ে কারেন্টের ফ্লো হচ্ছে, এটার দুইটা এন্ড, একটা এন্ড হচ্ছে এখানে আরেকটা এন্ড হচ্ছে এখানে, এই দুইটার মাঝখানে পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স, এটার মাঝখানে পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স কত? 1 ভোল্ট। তার মানে কি জানো, এর পোটেনশিয়াল যদি 5 ভোল্ট হয় ওর হবে 6 ভোল্ট, অথবা 4 ভোল্টও হতে পারে, বিকজ 5 আর 4 এর ডিফারেন্স হচ্ছে কত? 1, আবার 5 আর 6 এর ডিফারেন্সও 1। জিনিসটা বোঝো, ডিফারেন্স হবে 1। তার মানে কি, এটা যদি 3 হয় ওটা 4, আর যদি এটা 5 হয় ওটা 6, এটা 7 হইলে ওটা 8, মানে 1 ভোল্টের ডিফারেন্স থাকতে হবে। এই কথাটা ফার্স্ট আমি বলতেছি। ইফ দ্য পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স অফ দ্য টু এন্ডস অফ দ্য কন্ডাক্টর ইজ 1 ভোল্ট, and due to this potential difference, আমরা জানি যে পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স থাকলে সেখান দিয়ে কারেন্টের ফ্লো হবে। কতটুকু কারেন্ট ফ্লো হবে সেটাই আমরা এখানে বলে দিচ্ছি। নাম্বার 1 আমি পোটেনশিয়াল ডিফারেন্সের ব্যাপারে কথা বলছি, এবং পোটেনশিয়াল ডিফারেন্সের জন্য যে কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে সেই কারেন্টের ফ্লোটা কত? 1 অ্যাম্পিয়ার। 3 নাম্বার কথা যেটা, সেটা হচ্ছে কি ফিক্সড টেম্পারেচার। ফিক্সড টেম্পারেচারে আমি এই দুইটা নিতে হবে, তাহলে আমি বলতে পারবো এই যে এটার যে রেজিস্ট্যান্স, এই যে একটা ইলেকট্রন এখান দিয়ে ফ্লো হওয়ার সময় যে বাধাটা ফেস করবে সেটা কতটুকু বাধা ফেস করবে? 1 অ্যাম্পিয়ার 1 ওহম বাধা ফেস করবে। তোমরা কি বিষয়টা বুঝতে পারতেছো? মুখস্থ করিও না প্লিজ। মুখস্থ করতে চাইলে তোমরা তো আসলে বইতে যা আছে ওইটা ডাইরেক্ট মুখস্থ করেই ফেলতে পারো। আমি এখানে আসি তোমরা যদি জিনিসটা বুঝো এটার জন্য, তো বুঝছো নাকি একটু বলো। মজার বিষয় হচ্ছে, হ্যাঁ বুঝছি স্যার। বুঝো তাইলে তোমরা নিজেরা লিখতে পারবা। সত্যি কথা বলতেছি, এইসব কোশ্চেন আনসার গুলা আমি মুখস্থ করি না একদম। তোমরা আমাকে এই টাইপের যে কোনোটা জিজ্ঞেস করবা, আমি খালি ইকুয়েশনটা থেকেই সেটার এক্সপ্লেনেশন লিখে দিতে পারবো। এই জিনিসটা যদি ডেভেলপ করতে পারো, তোমার কষ্ট কতটুকু কমে যাবে তুমি ইমাজিনও করতে পারবে না। এই যে এখন তুমি মুখস্থ করা ট্রাই করতে, স্যার বলছে কি কারেন্ট, কারেন্টের পরে কি বলছে? কারেন্ট পরে ফ্লোয়িং। আচ্ছা ফ্লোয়িং এর পরে কি বলছে? এই যে এভাবে এভাবে তুমি নিজেকে নিজে বলো, জিনিসটা বুঝো তুমি। জিনিসটা কি? ভিটা কি? পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স। তো পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স হতে হবে 1 ভোল্ট। আই কি? কারেন্ট ফ্লোয়িং। কারেন্ট ফ্লোয়িং হইতে হবে 1 এম্পিয়ার। তাইলে কন্ডাক্টরের যে রেজিস্ট্যান্স সেটাকে আমি বলবো কতটুকু রেজিস্ট্যান্স? 1 ওহম রেজিস্ট্যান্স। এইভাবে নিজেকে বোঝানোর চেষ্টা করো এবং নিজে নিজে বাসায় লিখতে চেষ্টা করো। দয়া করে প্লিজ মুখস্থ করিও না, ঠিক আছে? জিনিসগুলো বুঝো, বুঝে তুমি লেখার চেষ্টা করো। হয়তো এরকম হইতে পারে যে লিখতে গিয়ে তুমি কিছু মিস্টেক করবা, অসুবিধা নাই, শিখবা শিখবা, ঠিক আছে? তো তোমরা হয়তো বলো যে স্যার মিস্টেক করলে তো আপনি মার্ক কেটে দিবেন। সেটা তো পরীক্ষায়, সেটা তো পরীক্ষায়। তুমি পরীক্ষা হলে কেন গিয়ে ট্রাই করবা? তুমি বাসায় ট্রাই করবা, বাসায় লেখা ট্রাই করে আমাকে পাঠাবা যে স্যার এখানে মিস্টেক আছে নাকি বলেন। তখন এবার আমি তোমাকে এটা কারেক্ট করে দিব যদি মিস্টেক থাকে, আর যদি কারেক্ট হয় আমি বলবো যে ঠিক আছে কারেক্ট আছে। তো তুমি শিখে গেলা, পরীক্ষা হলে আর মিস্টেক হবে না। তোমরা সবাই বলো কি স্যার আপনি বলেন ট্রাই করতে, তো ট্রাই করতে গেলে তো মার্ক কাটে ফেলবেন। তো তোমাকে পরীক্ষা হলে ট্রাই করতে গিয়ে বলছে, বাসায় কি করো তুমি? বুঝছো নাকি না? আচ্ছা যাই হোক,
তো এটা হচ্ছে 1 ওহম। এখন 1 ওহমের জায়গায় অনেক সময় 1 ওহমের জায়গায় বলবে হোয়াট ডু আন্ডারস্ট্যান্ড বাই 5 ওহম। তো 5 ওহম বললে তখন কি করব আমরা, মোট কথা এইটাকে এটা দিয়ে ডিভাইড করে তোমার 5 পাইতে হবে। তো সেটা তুমি কিভাবে বলতে পারো? আমার মতে যেটা সবচেয়ে ইজি সলিউশন মাথায় আসে, আমি 1 ভোল্টটাকে করে দিব 5 ভোল্ট, 1 অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট 1 অ্যাম্পিয়ারই থাকবে। তাইলে দেখো তো এখানে হয়ে যাবে 5 ডিভাইডেড বাই 1 কত? 5. সবচেয়ে সিম্পল। স্যার আমি যদি 25/5 দিই? হ্যাঁ, তাও অসুবিধা নাই। তোমার যদি মনে চায় 5 কারোর ডিভাইডেড বাই 1 কারোর দিবা, সেটাও দিতে আরো অসুবিধা নেই। আমি চাই সিম্পল রাখতে, বাকিটা তোমাদের ইচ্ছা। আমি মার্ক দিব, তোমরা যেটাই লিখবা, যদি এটাকে এটা ডিভাইড করে 5 পাওয়া যায়, আই উইল গিভ ইউ মার্ক। মার্ক নিয়ে কোনো টেনশন নেই। আমার ক্ষেত্রে বোর্ড পরীক্ষায় আমি জানি না এত ক্রিটিক্যাল দেখলে ওরা এটা কি বলবে, যদি এটা ক্রিটিক্যাল হয় কিছুই না। আমি আসলে তোমাদেরকে যত কিছুই সাবধান করি, সবগুলো বোর্ড এক্সামের কথা মাথায় রেখেই সাবধান করি, কারণ তোমরা বোর্ড এক্সাম দিবা। তোমরা যদি গ্রেড 6-7 এর স্টুডেন্ট হইতা, 6-7 এই দুইটা ইয়ার, অথবা 3-4, এটা 5-8-10 এগুলো হচ্ছে খুবই ক্রিটিক্যাল ইয়ার। কেন? কারণ এখানে আমি কি একসেপ্ট করব সেটা আমি চিন্তা করলে হবে না, আমাকে চিন্তা করতে হবে বোর্ড এক্সামে কোনটা একসেপ্ট করবে তোমারটা, এবং কোনটার জন্য তুমি মার্ক কাটা খেতে পারো। যদি আমার জন্য হইতো, আমি অনেক লিবারেল করে দিতাম, যে এটা এভাবে লিখলে হবে, এটা এত এত ইয়া করার দরকার নাই, আমি অনেক ইজি করে দিতাম। কিন্তু এখন আমাকে তোমাকে বোর্ড এক্সামের জন্য রেডি করতে হবে, ঠিক আছে? তো এই কারণে আমি তোমাদেরকে একটু বলি যে ট্রাই টু কিপ ইট সিম্পল, যাতে টিচার দেখলেই বুঝতে পারে যে ওকে ঘটনা এটা, আমরা ক্রিটিক্যাল না বানাই। তবে চাইলে তুমি লিখতে আরো অসুবিধা নেই। ওকে, তো ওকে, এরপরে যে জিনিসটা আছে সেটাকে ডিসকাস করার টাইম আছে আমাদের কাছে। আমি এটা, আচ্ছা 3 মিনিট সময় আছে, তো আমি 3 মিনিটের ভিতরে যতটুকু পারি একটু কভার করার চেষ্টা করি, ঠিক আছে? তোমরা একটু মনোযোগ দাও, তাইলে তোমরা বুঝতে পারবা। এটা ওই যে আমি একটা এক্সাম্পল তোমাদেরকে দিছিলাম, একটা অ্যানালজি দিছিলাম, সেটা হচ্ছে ফাঁকা রোড বা খালি রোড, অথবা একটা রোডের সাথে রোডের মধ্যে গাড়ি চালাচ্ছ, এই এক্সাম্পলটার কথা যদি একটু চিন্তা করো, তাহলে এটা বুঝতে ইজি হবে ইনশাআল্লাহ। এটা হচ্ছে ডিপেন্ডেন্স অফ রেজিস্ট্যান্স। ডিপেন্ডেন্স অফ রেজিস্ট্যান্স। রেজিস্ট্যান্স কিসের উপরে ডিপেন্ড করে? নাম্বার 1, লেংথ অফ দা কন্ডাক্টর। লেংথ অফ এটার উপরে ডিপেন্ড করে। তাইলে বলো তো, লেংথ যত বেশি হবে, রেজিস্ট্যান্স কি তত বেশি হবে না কম হবে? তত বেশি হবে। তত বেশি হবে। এটাকে আমরা কিভাবে চিন্তা করব? একটা রোড, এই রোডটা যত বেশি লম্বা হবে, তত বেশি গাড়ি তোমার সামনে থাকবে, তাইলে তোমার যাইতে বেশি কষ্ট হবে। তাইলে যত বেশি কষ্ট হবে, রেজিস্ট্যান্স তত বেশি। তার মানে লেংথ অফ দা কন্ডাক্টর যদি বেশি হয়, রেজিস্ট্যান্স বেশি হবে। রিলেশনশিপটা কি? প্রপোর্শনাল। L is proportional to R, অথবা R is proportional to L, এটা লিখলে বেটার, যে লেংথ ডাবল হলে রেজিস্ট্যান্স ডাবল হবে। এবার আসো নাম্বার 2, ক্রস সেকশনাল এরিয়া। ক্রস সেকশনাল এরিয়া, ক্রস সেকশনাল এরিয়া মানে রাস্তাটা কতটুকু চওড়া। এবার খেয়াল করো, একটা ন্যারো রোড দিয়ে যদি তোমাকে যাইতে বলি, তুমি অনেক বাধা ফেস করে করে যাবে না? ট্রাফিক জ্যাম লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু রোডটাকে যদি আমি কয়েক লেন করে দিছি, অনেক মোটা করে দিছি, তাইলে কি তুমি আরামসে যাইতে পারবা না? এখন লেস রেজিস্ট্যান্স তুমি ফেস করবা, কারেক্ট কিনা? এই জিনিসটা কি বুঝো? লজিক্যাল লাগতেছে কথাটা? ওকে, যখন রোডটা ওয়াইড হয়ে যাবে আর যাইতে এখন তোমার জন্য ইজি হয়ে গেছে, তাহলে রেজিস্ট্যান্স বা বাধা বেড়ে গেছে না কমে গেছে? কমে গেছে। কমে গেছে। তার মানে ক্রস সেকশনাল এরিয়া এইটার সাথে রেজিস্ট্যান্স এর উল্টা রিলেশন। এটা ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল না, এটা ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল। তার মানে হচ্ছে ক্রস সেকশনাল এরিয়া যত তুমি বাড়াই দিবা, তত স্পেস, তত আরামসে তুমি যেতে পারবা। তার মানে তত বাধা কম, কম বাধা মানে রেজিস্ট্যান্স কম। তার মানে এরিয়া যদি বাড়াই দাও, রেজিস্ট্যান্স উইল ড্রপ। আর যদি তুমি এরিয়া কমাই দাও, রোডটাকে চিকন করে দাও, তাহলে রেজিস্ট্যান্স বেশি। ঠিক আছে? এই জিনিসগুলো আসলে এভাবে বুঝলে খুবই মজা। এরপরে নাম্বার 3 যেটা, সেটা আমি মুখে বলে দিচ্ছি, ম্যাটেরিয়ালস অফ দ্য কন্ডাক্টর। তুমি অ্যালুমিনিয়ামের একটা কন্ডাক্টর যদি ইউজ করো, এটা যে রেজিস্ট্যান্স দিবে, তুমি যদি এটার বদলে আয়রন ইউজ করো, তাহলে কিন্তু এটা সেম রেজিস্ট্যান্স দিবে না।
সো ম্যাটেরিয়াল চেঞ্জের সাথে সাথে রেজিস্ট্যান্স চেঞ্জ হয়। তিনটা। 4 নাম্বার হচ্ছে টেম্পারেচার। তুমি যদি এটা একটু আগে বলছি, টেম্পারেচার চেঞ্জ করবা রেজিস্ট্যান্স চেঞ্জ হবে। টেম্পারেচার বাড়াইলে রেজিস্ট্যান্স বাড়বে, টেম্পারেচার কমাইলে রেজিস্ট্যান্স কমবে। বাট রিলেশনশিপটা প্রপোর্শনাল না, এই জিনিসটা একটু ভালো মতো খেয়াল করো। টেম্পারেচার বাড়লে রেজিস্ট্যান্স বাড়বে, বাট টেম্পারেচার ডাবল করলে রেজিস্ট্যান্স ডাবল হবে না। তার মানে প্রপোর্শনাল না, বাড়বে ঠিকই কিন্তু ডাবল হবে না। আমরা জানি প্রপোর্শনাল হইতে হলে একই অ্যামাউন্টে বাড়তে হয়, বুঝতে পারছো? তাহলে টেম্পারেচার বাড়বে, রেজিস্ট্যান্স বাড়বে, বাট দে আর নট প্রপোর্শনাল। ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর এমসিকিউ, এটা আমি সবসময় দিই। তো প্লিজ এটা একটু খেয়াল রাখবা, এই চারটা জিনিসের উপরে স্যার রেজিস্ট্যান্স। তাহলে এখানে আমরা ইকুয়েশনটা কি